ہندوستان کو سبق سکھایا گیا، میری نظر میں 1971 کی شکست کا بدلہ لیا ہے۔ بھارت کو سبق سکھا کر 71 کا بدلہ لے لیا۔ الفتح میزائلوں سے دشمن کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ وہ جہاز گرائے جن پر مودی کو ناز تھا۔ وزیر اعظم کا آزاد کشمیر کے شہداء کے ورثہ میں رقوم تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا یہ تاریخ کی مختصر ترین جنگ تھی، نیوکلیئر ہتھیاروں کی دور دور تک ضرورت نہیں پڑی۔ سپاہ سالار کی دلیرانہ قیادت نے کامیابی عطا فرمائی۔ قوم نے سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے ٹائٹل سے نوازا ہے۔ اسی اتفاق اور اتحاد کی طاقت سے معاشی ترقی کا سفر طے کریں گے۔ شہداء کے ورثہ کے لیے 1 کروڑ اور زخمیوں کے لیے 10 سے 20 لاکھ روپے کے چیک تقسیم۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن کے بعد مقبوضہ کشمیر میں ظلم کا بازار گرم، گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں NCC ٹریننگ وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کا خطاب، کہا قوم کی دعاؤں سے معرکہ حق میں کامیابی ملی، مکار دشمن دوبارہ جارحیت کی جرت نہیں کرے گا۔ امیر مقام بولے، بھارت کشمیریوں کے جذبے کو کبھی شکست نہیں دے سکتا۔ بھارت سندھ طاس معاہدہ جاری نہیں رکھتا تو کشمیر کی آزادی پر تمام 6 دریا پاکستان کے ہوں گے۔ ترجمان پاک فوج نے صاف صاف بتا دیا، کہا بہت کچھ ایسا ہے جو ابھی ہم نے دکھایا نہیں۔ بھارتی اجارہ داری اور دھمکی کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ عرب میڈیا کو انٹرویو، گولڈن ٹیمپل پر حملے کا الزام مضحکہ خیز قرار، بولے بھارت کو ایسا سبق سکھایا جو وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ ہماری فوجی حکمت عملی کو مستقبل میں پڑھایا جائے گا۔ خوزدار واقعے پر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ دہشت گردوں کے دن گنے جا چکے، کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس، کہا افغانستان کے ساتھ معاملات میں مثبت پیش رفت ہو رہی ہے۔ 3 ملکی اجلاس میں دہشت گردی کے خاتمے کا فیصلہ کیا گیا۔ چین کے ساتھ سی پیک فیز 2 شروع کرنے پر بات چیت ہوئی۔ پاک افغان ٹرانس ریلوے پروجیکٹ شروع کرنے کا وقت آ گیا۔ اسحاق ڈار کا سینٹ سے بھی خطاب، بولے بھارتی ایجنٹ باز آ جائیں، چند روز پہلے جو ہوا اس سے سبق سیکھیں۔ دہشت گردی کے خلاف مل کر لائحہ عمل طے کرنا ہوگا۔ وزارت دفاع، داخلہ اور خارجہ کو بلا کر پالیسی بنائے۔ نام نہاد ناراض لوگ حقوق کی جنگ نہیں لڑ رہے، معصوم بچیوں کو قتل کرنے والوں کی گردنیں اڑائی جائیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا مطالبہ، کہا قتل و غارت دہشت گردوں کا شیوا بن چکا، انہیں مذاکرات کی میز پر نہیں لا سکتے۔ کوئی شک نہیں وارداتوں کے پیچھے بھارت ہے، وہی عام دشمنوں کو پیسہ اور ٹریننگ دے رہا ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا کا دفاعی بجٹ بڑھانے کا مطالبہ، بولے ترقیاتی بجٹ روک کر فوج کی تنخواہیں ڈبل کی جائے۔ حکومت اپوزیشن کو آن بورڈ لے کر اختلافات ختم کرے۔ سفارتی کمیٹی میں حزبی اختلاف کے اراکین کو شامل کرنے کی اپیل۔ سینیٹر علی ظفر کی خوزدار واقعے کی شدید مذمت۔ خوزدار میں اسکول بس پر بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کا حملہ۔ 8ویں جماعت کی طالبہ سحر سلیم زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ گئے۔ شہید طالبات کی تعداد 4 ہو گئی۔ حملے میں شہید 6ٹھی جماعت کی طالبہ ثانیہ سومرو کی نماز جنازہ صادق آباد میں ادا، لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شہید محمد اقبال کو میاں والی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ واقعے کا مقدمہ CTD تھانے میں درج۔ بانی PTI نے احتجاجی تحریک کے لیے دوبارہ ذمہ داری دے دی، ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈا پور کی بانی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا بجٹ اور حکومتی معاملات پر بانی کو بریف کیا، ہماری تحریک جاری ہے، ہر حالت میں بانی کو رہا کرائیں گے۔ بجٹ پر ملاقات نہ کرائی تو IMF شرائط پر حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ 9 مئی کو ایک جماعت کا نشانہ عسکری تنصیبات تھیں۔ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، جن وردیوں کی توہین کی گئی انہی جوانوں نے ملک کا سر فخر سے بلند کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرگودھا یونیورسٹی میں خطاب، کہا 9 مئی واقعات اور بھارت نے جو کیا اس میں زیادہ فرق نہیں، جو بچے بہکاوے میں آ گئے وہ جیلوں میں ہیں۔ نوجوان فتنہ فساد سے دور رہیں، ملک کو اس طرح سنبھالنا ہے کہ کوئی سیاسی وائرس آنے نہ پائے۔
9 मई मुकदमात, बानी पीटीआई का एक बार फिर पॉलीग्राफिक समेत 3 टेस्ट देने से इनकार। लाहौर पुलिस की टीम को तहरीरी मौके भिजवा दिया। टेस्ट से पता चलेगा कि शवाहिद दुरुस्त है या नहीं। मुलजिम टेस्ट ना कराए तो तफ्तीश कैसे मुकम्मल हो सकती है। पुलिस हुकाम का मौक़िफ़, अज़मा बुखारी की तनकीद। बोली 9 मई का मास्टरमाइंड अपना झूठ बेनकाब होने के खौफ से राह फरार इख्तियार कर रहा है। कोर्ट में मखसूस नशिस्तों की नजरसानी दरखास्तों पर समाअत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बेंच पर एतराज की तीनों दरखास्तें मुस्तरद। केस की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की दरखास्त मंजूर। आईनी बेंच ने मुतफर्रिक दरखास्त पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। गजा की पट्टी में इस्राइली दरिंदगी की इंतहा, जगह जगह बारूद की बरसात। सुबह से जारी हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 51 हो गई। अस्पतालों में बच्चों की चीखों पुकार ने दिल दहला दिए। आलमी दबाव पर इस्राइली वजीर आजम का लहजा तब्दील, आरजी जंगबंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। बोले कैदियों की रिहाई के लिए जंग रोकने को तैयार हैं। हमास के खात्मे और गजा का मुकम्मल कंट्रोल हदफ करार दे दिया। मगरबी किनारे में यूरोपीय सिफारतकारों पर फायरिंग। बरतानिया, फ्रांस और स्पेन में इस्राइली सफीरों की तलबी। चीन ने वाक़े की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। गजा में कहत की सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई। एक वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल, स्टॉल्स पर लोगों का रश, हर कोई जल्दी में है। बर्तन कैसे भरूं, खाना नहीं, धक्के मिल रहे हैं। मासूम बच्ची की फरियाद ने दिलों को लर्जा डाला। भूख प्यास से अब तक 29 बच्चे जिंदगी गंवा चुके हैं। इमदाद न पहुंची तो मजीद हलाकतें हो सकती हैं। WHO और यूनिसेफ ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा को भी तशवीश। महदूद इमदाद कहत ज़दा आबादी की जरूरियात पूरी करने के लिए नाकाफी करार। वाशिंगटन में यहूदी म्यूजियम के बाहर फायरिंग, खातून समेत इस्राइली सिफारत खाने के 2 अहलकार हलाक। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक हमलावर शिकागो का रिहायशी। फायरिंग के वक्त फ्री फलस्तीन के नारे लगाए। अमरीकी सदर की मजम्मत, हमले को यहूद दुश्मनी करार दे दिया। कहा अमरीका में नफरत और शिद्दत पसंदी की कोई जगह नहीं। मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी चीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन। मैक्रो इकोनॉमिक और इदारा जाती इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कर्ज प्रोग्राम पर गुफ्तगू। मालियाती इदारे का इस्लाहात, मुआशी इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म। बजट पर मुज़ाकरात भी जारी। हुकूमत की सुपर टैक्स में कमी, रियल एस्टेट सेक्टर समेत तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की कोशिशें। IMF की सख्त मज़ाहमत। सूबों के इखराजात कम करने, आमदन बढ़ाने और ज़रई इनकम टैक्स नाफिज करने पर जोर। पाकिस्तान में बिजनेस कॉन्फिडेंस में 16% बेहतरी, मुआशी सूरत हाल मुस्तहकम और कारोबार दोस्त करार। OICCI की सर्वे रिपोर्ट जारी। दस्तावेज के मुताबिक मकामी और बैनुल अक़वामी कंपनीज के एतमाद में इजाफा हुआ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कारकर्दगी 3 से बढ़कर 15% हो गई। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। NHA और मोटरवे पुलिस में इस्लाहात पर गौर। अब्दुल अलीम खान की ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए आलमी मयार के इदारों से रुजू करने की हिदायत। कहा मुसाफिरों की जान बचाना अव्वलीन तरजीह है। हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी पर समझौता नहीं होगा। नाअहल अफराद के लिए इदारे में कोई जगह नहीं। मोटरवे पुलिस के लिए बेहतरीन अफसरान का इंतखाब और एयर एम्बुलेंस सर्विस का जल्द आगाज यकीनी बनाने का हुक्म। वफाकी वजीर मवासलात की हिदायत पर बाबू सर टॉप शाहरा क़ब्ल वक्त खोल दी गई। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की लहर। कोटद्दू, दादू, बहावलपुर, डीजी खान और सिब्बी में दर्जा हरारत 50 डिग्री के करीब। जैकबाबाद, हैदराबाद, बहावल नगर, DI खान, फैसलाबाद और गुजरावाला में भी गजब की गर्मी। पंजाब के कई शहरों में हीट वेव का खदशा। इंतजामिया अलर्ट, अवाम से मोहतात रहने की अपील। लाहौर में हवाओं ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी। पारा 38 डिग्री पर आ गया। कराची में तेज धूप, दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।
और PSL 10 का डू और डाई मैच। आज एलिमिनेटर कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का टकरा। मैच रात 8 बजे कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। हारने वाले की छुट्टी। कलंदर्स के बांग्लादेशी खिलाड़ी रशद हुसैन ने टीम को ज्वाइन कर लिया। फातेह टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुकाबला करेगी।